اب آ جاتے ہیں سیاست پر. یہاں پر بڑے ماشاءاللہ سارے لوگ جتنے سٹیج پہ بیٹھے ہیں بڑے محترم ہیں. ذاتی طور پر مجھے سب کا بہت احترام ہے. لیکن شروع کرتے ہیں زبیر صاحب سے کہ زبیر صاحب نے آ کے جمہوریت کی بات کی، لیکن یہ بھول گئے کہ ان کے والد محترم جنرل غلام عمر صاحب وہ پاکستان کو جو آج اس جگہ کھڑا ہے فوج کے کردار کی وجہ سے، اس میں وہ پلر تھے جنہوں نے سب سے پہلے پیپلز پارٹی کے خلاف، عوامی لیگ کے خلاف اور اس وقت کے عوامی نمائندوں کے خلاف سازشیں کی، پیسے بانٹے، اور ان کا سب کا ثبوت موجود ہے. تو پہلے تو انہیں یہ ان سے برت کا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ جو کرتے رہے ہیں یہ غلط تھا، اور پھر جمہوریت آئے گی نا. یہ پہلے اپنی انہی وراثت کی بنیاد پر سیاست بھی کرتے ہیں اور پھر جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں. بھائی آپ ہی نے تو جمہوریت کا بیڑا غرق کیا ہے اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب جمہوریت ہونی چاہیے. پھر آتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف، ماشاءاللہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں. اور بھائی آپ تو مارشل لا کی بی ٹیم تھے، آپ تو جنرل ضیاء اللہ کے ساتھی تھے، ٹھیک ہے. آپ تو افغان جہاد کے سب سے بڑے علمبردار تھے. پاکستان کو تباہ کرنے میں، پاکستان کے نظریات تباہ کرنے میں آپ کا کردار تھا. تو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے کم از کم یہ تو کہیں کہ یار ہم نے ماضی میں بڑی غلطیاں کی ہیں. آپ کون سے الیکشن کراتے ہیں؟ آپ کی مجلس شورا نام دیتی ہے اور ان ناموں میں جیسے ایران میں ہوتا ہے تو ان ناموں کو آپ ووٹ دے دیتے ہیں. یہ کون سا الیکشن ہے؟ دیکھیں گزارش چلو میری بعد میں بات، دیکھیے میرے بات کر لینا جی. جی نہیں آپ اپنا وضاحت کر دیجیے گا، وضاحت کر دیجیے گا. جی اچھا ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیں. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں جنرل میں سر زبیر صاحب آپ کا ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں اور میں آپ کے کردار کی بھی اور آپ کی گفتگو کی بھی حمایت کرتا ہوں. لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب ریٹائرڈ جنرل میجر جنرل غلام عمر، ان کا بھی پاکستانی سیاست کو گندا کرنے میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو نقصان پہنچانے میں بہت بڑا کردار تھا. وہ جنرل یحییٰ خان کے ایڈوائزر تھے اور انہوں نے پیسے بانٹے سیاستدانوں میں. تو آپ کو بھی ان کی جو کردار تھا غیر جمہوری، اس سے برت کا اعلان کرنا چاہیے. اور میں یہاں گزارش کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بات کر لی، ہمیں بھی کرنے دیں. گزارش یہ ہے کہ پھر آ جاتے ہیں جناب فاروق ستار صاحب کی طرف اور ایم پی ایم. گزارش یہ ہے کہ کراچی سب سے پڑھا لکھا شہر، سارے آپ لوگ پڑھے لکھے، اور آپ کرتے کیا رہے ہیں کہ الطاف بھائی کے کہنے پہ آپ وائلنس کو سپورٹ کرتے رہے، آپ لوگوں کو مارنے کی سپورٹ کرتے رہے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے. آپ کو کچھ خیال نہیں آیا کہ کوئی آپ کے میں تعلیم ہے، آپ میں کوئی عقل ہے؟ اس وقت آپ کو کچھ خیال نہیں آیا. تو بھائی یہ آپ بھی کم از کم شرمندہ تو ہوں. اور پھر میں جناب گزارش کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب سے پھر کہ مسلم لیگ نون، آپ ان کے گورنر رہے ہیں تو سن لیں بھائی. گزارش یہ ہے کہ جو کام عمران خان نے 2018 میں کیا تھا اس دفعہ آپ وہ کر رہے ہیں. بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا تھا اور سب کو روند کے جو ہے انہوں نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا، اب آپ یہ کر رہے ہیں. تو بھائی کیسے جمہوریت آئے گی؟ آپ سارے تو استعمال ہوتے ہیں، اور آپ پہ اگر کرٹیسزم کرتے ہیں تو سب نے میڈیا پہ پابندیاں لگائی ہیں. کون ہے جس نے جی ٹھیک ہے سر گزارش کرنے دیں.
जी जी सर, सो गुजारिश ये है कि भाई आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, फिर पीपल्स पार्टी आ जाए। भाई आपने दो लीडरशिप की कुर्बानियां दी, बड़ी बात है। वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडरशिप की कुर्बानी दी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप तो फौज के जो है वो सेकंड क्या थर्ड कमांड के सामने भी झुक के आप सियासत कर रहे हैं। क्या ये अवामी सियासत है? क्या ये आप इससे महरूम तबकात जो हैं उनको आपको फायदा देंगे? तो भाई बुनियादी बात यह है कि हम तो आप सियासतदानों के हमेशा खैर खा रहे। मैंने अपनी जिंदगी भर किसी सियासतदान पर कभी इल्जाम नहीं लगाया, कभी कोई उसका स्कैंडल नहीं किया, क्योंकि मैं सियासतदानों की इज्जत करता हूं। लेकिन सियासी जमातों का क्या यही किरदार होना चाहिए हमारे मुआशरे में? क्या यही जमहूरी किरदार है? हरगिज नहीं। मजहर अब्बास और मैं इसको नहीं मानता। अब्बास के लिए और अहले कराची के लिए इस्लाम में मोहब्बत लेके आया हूं, और मुझे खुशी है कि कराची बदल गया है। कभी मुझे याद है कि मैं कराची आता था तो लोग कहते थे कि जी ये वायलेंस, में पूछता था कौन करता है? वो कहते थे ये पता नहीं कौन करता है, हमें पता नहीं चलता। तो बात यह है कि शुक्र है कुछ ने पता चला है कराची के लोगों को कि वायलेंस कौन करता है और कहां से होती है। तो हमारे यहाँ जब किताब की लॉन्चिंग होती है तो हम कहते हैं ये आज शादी की तकरीब है, तो आज मजहर अब्बास लाड़ा है और ये इनकी शादी की तकरीब है, क्योंकि ये भी इतना ही बड़ा वाकया है जितना शादी वाकया होता था। किताब को मैं बहुत अहम समझता हूँ, और मैं समझता हूँ ये तारीख का में आप अपना नाम जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। और मेरी तकरीर के दो हिस्से हैं, वैसे तो एक ही था, सहाफत, लेकिन चूंकि सियासत की बात छिड़ी है तो वो मैं 2 मिनट के लिए पोस्टपोन करके पहले सहाफत पे बात कर लेता हूं। मजहर अब्बास आइडियल सहाफ़ी। दुनिया सहाफत में किसी भी मकतबा फिक्र को देख लें, मजहर अब्बास एक आइडियल सहाफ़ी की तारीफ पर पूरे उतरते हैं। मेरी नज़र भी अब कमज़ोर हो गई है। साहिब मुतालिया, अमली तजर्बा और तेज़ मुशाहिदा एक आइडियल सहाफ़ी की तरह उनका असासा है। वो सदारती महल में हो या वज़ीर आज़म के हमनशी हों या लियारी की गरीब बस्तियों में, उनके अंदर का सहाफ़ी हर वक्त जागता रहता है। वो ना हुक्मरानों के दबदबे से मुतासर होते हैं और ना ही जाबरों की धमकियों से। वो अपनी धुन में वही कहते हैं जो उन्हें कहना चाहिए। उन्हें अपने कलम और अपनी ज़ुबान पर मुकम्मल कंट्रोल है। वो ना किसी की मुखालफत में हदें पार करते हैं और ना किसी की हमायत में चापलूसी और खुशामद इख्तियार करते हैं। मजहर अब्बास ज़माना तालिब इल्मी से बाएं बाजू की नज़रियाती सियासत में मुतहरक रहे। बाएं बाजू से मुंसलिक रहने वाले लोग लाजमी तौर पर साहिब मुतालिया होते हैं। उनका दुनिया का विजन बड़ा वाज़े और अवाम दोस्त होता है। मजहर अब्बास इन्हीं खूबियों से मुज़य्यन होकर मैदान सहाफ़त में उतरे। वो अमली सहाफ़त में आए तो उस वक़्त कराची फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों का हार था। एक तरफ ज़िया अमरीयत के जुल्म का शिकार पीपल्स पार्टी थी, तो दूसरी तरफ उर्दू बोलने वालों की महरूमियों की नुमाइंदा MQM थी। मजहर अब्बास इस मुश्किल वक्त में इन दोनों मुखालफ जमातों में हमेशा मोहतरम रहे। हालांकि वो दोनों पर तनकीद भी करते रहे और उनकी गलतियों की निशानदेही भी करते रहे। मजहर अब्बास इसलिए भी आइडियल हैं कि उन्हें लिटरेचर का तड़का भी लगा हुआ है। उन्हें सारी बड़ी उर्दू शायरी अजबर है। फैज़ का जिक्र हो या जोश का, हिंदुस्तान के अंदर लिटरेरी रुझानात हों या पाकिस्तान में शाया होने वाली नई किताबें, सब के बारे में मजहर अब्बास अपडेटेड होते हैं। हमारे दोस्त मजहर अब्बास का सीना राजों से भरा हुआ है। अब वक्त आ गया है कि वो मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल, बेनज़ीर से गुफ्तगुओं और MQM की अंदरूनी कहानियों और लड़ाइयों को लिखें ताकि पाकिस्तान की सियासी तारीख मुकम्मल हो सके। यहाँ तक तो थी बात सहाफ़त की।